Salam. Bugün 22-ci gündür Gürcüstanın Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinin binasının qarşısındayıq. Tələb edirik ki, Vidzinə İvanishvili haqqında cinayət işi açılmalıdır və o həbs edilməlidir. Çünki cinayət işi açılsa, doğrudan araşdırma olsa, o həbs olunacaq. Çünki bunlar dövlətə xəyanət edir və Dövlət Təhlükəsizlik Xidməti binası da, qurum da yalnız dövlətin təhlükəsini qorumalıdır. Dediyimiz kimi, hakimiyyətin, bir nəfərin, prezidentin, hansısa bir məmurun deyil. Dövlət təhlükədədir və onun üçün də bunların işidir birbaşa, bu işlə maraqlansınlar. Əgər ölkədə korrupsiya gedirsə, əgər dövlət maraqları deyil, bir nəfərin maraqlarına xidmət olunursa, alət olunursa bütün dövlət qanunlar, siyasi repressiyalar baş alıb gedirsə, sifarişli həbslər, dediyim kimi qətillər və digər cinayət xarakterli əməllər varsa hakimiyyət tərəfindən, yəni dövlət qanunlarla, konstitusiya ilə idarə olunmursa, bir nəfərin arzusu ilə və başqa bir ölkənin, Rusiyanın, məsələn, Gürcüstandan danışıram elə, Rusiyanın, Putinin diktəsi ilə idarə olunursa, sifarişi icra olunursa burada, bu cinayətkardır və insanların kütləvi ümumxalq mitinqində 200-300 min əhali iştirak etdiyi aksiyada qadağan olunmuş kimyəvi silahdan istifadə olundusa, xalqı zəhərlədilərsə, təbii ki, işdən getməməlidir, bu həbs edilməlidir. Vətən xaini kimi, dövlətin düşməni kimi. Bu yaxın, demək, Britaniya dövləti Gürcüstanın İMEDI TV-sinə sanksiya qoydu. İMEDI TV də hakimiyyətin kanallarından biridir və o propagandacı kimi, ara qarışdıran kimi, təxribatçı kimi qəbul edildi və sanksiya qoyuldu. Sanksiya qoyuldu, yəni ki, ən azından reklamlar, heç bir şirkət, firma ona reklam verə bilməz. Bu, heç Azərbaycanda Real TV-nin Mirşahinin kanalının bəlkə də 1% qədər şərəfsiz, təxribatçı və namussuz, vicdansız və qeyri-qanuni işləyən bir kanal deyil. Yəni 1% bəlkə eləmirdi. Amma görürsünüzmü? Sanksiyalar qoyuldu. Yəqin ki, bu başlanğıcdır, artıq davamı gələcək. Azərbaycanda görəsən belə bir kanallara niyə qoyulmur sanksiyalar falanlar? Bəlkə də qoyulur, gizlicə olur, biz bilmirik. Çünki büdcə sağ olsun, büdcənin pulu sağ olsun, İlham Əliyev, Səfəliyev sağa sola və heç qanunları da tanımıraq. İlham Əliyev deyir, mənim pulum var, neft var əlimdə. İstədiyim vaxt Alyona xərcdir, istədiyim vaxt nə bilir, hara gəldi Səfəliyev, ona verir, Putinə verir və ora-bura verir, İvanishviliyə verir falan. Xalq acından ölsə də sağa sola səpir və öz hakimiyyətin maraqlarını qoruyur. Bu da ki, çox güman ki, artıq diktator olan ölkələrdə, Gürcüstan da onun üçün Azərbaycanda artıq sonlarıdır, sonlanıb bu. Dünyada diktatura mümkün deyil artıq, bu 20-ci əsr deyil. Onun üçün də rədd olsun diktatura, repressiyalara son, haqq, ədalət, insan hüquqları, azadlıqları bərpa olunmalıdır, xalq üçün çalışmalıdır. Hər şey, bütün hakimiyyət, dövlətçilik və xalq üçün çalışmalıdır. Bütün siyasi məhbuslara azadlıq və dediyim kimi, burada vətəndaşların da rolu böyük olmalıdır və vətəndaş əgər öz haqqını, hüququnu tələb etmirsə, durub Avropadan, Amerikadan, oradan buradan haqq, ədalət, bizim müdafiə elə deməyimiz gülüncdür, biabırsılıqdır. Mən oturum evimdə, yerimdə, qorxum, satılım, trolluq eləyim və yaxud da ki, susumlu eləyim, qayıdım deyim ki, Avropa Birliyi, ay filan kəs beynəlxalq təşkilata gəlin mənim tapdalanmış hüququmu, qururumu, şərəfimi, ləyaqətimi müdafiə edin. Bu təhqirdir mənim üçün, ən azından. Ona görə hər insan, belə deyək də, birinin namusuna toxunanda elə bil ki, bir ay Amerikaca mənim namusumu şeydə, elə deyil. Hər kəs, dediyim kimi, öz qururunu, hüququnu, ləyaqətini alçalmış, tapdanmış, pozulmuş bunları, dəyərləri özü müdafiə eləməlidir. Rədd olsun diktatura, rədd olsun İvanishvili hakimiyyəti, Əliyev hakimiyyəti, Erdoğan, Lukashenko, Putin və digərləri. Salam, მეგობრებო. კვლავ ვარ სუსის წინ, ვაპროცესებ სუსის უმოქმედებას ოლიგარქი ბიძინა ივანიშვილის დანაშაულებების მიმართ და კვლავ მოვითხოვ, რომ გამოიძიონ მისი დანაშაულები და დააკავონ ოლიგარქი ბიძინა ივანიშვილი. ყოველ დღე ორშაბათი და პარასკევის ჩათვლით 3 და 5 საათამდე მოვდივარ ამ პროტესტის მიზნით და ესე გაგრძელდება იქამდე, ვიდრე არ მოხდება ივანიშვილის დაკავება და გამოძიება მისი დანაშაულების.
შემდეგ ეტაპზე ამის გარდა მე კიდევ სხვა ლოკაციებზედაც განვახორციელებ ამ პროტესტს და არ გავჩერდები. თუ სუსისთვის გაუგებარი არის, რაზე არის აქ საუბარი, მე შეგახსენებთ. სუსის თანამშრომლებო. რა ხდება ოლიგარქი ბიძინა ივანიშვილის რუსულ კავშირებთან დაკავშირებით? მე არ ვარ პოლიტიკოსი და არ ვაპირებ აქ პოლიტიკური განცხადებების გაკეთებას. არც ის მაინტერესებს ივანიშვილს რუსეთში მეგობრები ყავს თუ არა და იმათან რა ურთიერთობა აქვს. აქ საუბარი არის სახელმწიფოს ნგრევასთან დაკავშირებით. რას ემსახურება ის ყოველივე რაც ხდება ჩვენს ქვეყანაში და რა კავშირები აქვს ბატონ ოლიგარქ ბიძინა ივანიშვილს რუსეთთან და საიდან მოდის ის დირექტივა საერთოდ რაც ხდება ჩვენს ქვეყანაში. პარლამენტი რით არის დაკავებული? აი ეს კანონმდებლობები რაც არის მიღებული ბოლო პერიოდში, რომელიც ემსახურება სახელმწიფოს ნგრევას, რომელიც არის მიმართული მოქალაქის წინააღმდეგ და საერთოდ ანგრევს ყველაფერს. თუ კი რამე ფუნდამენტი 2003 წლის შემდეგ ჩაიყარა ჩვენს ქვეყანაში დემოკრატიული თვალსაზრისით. გარდა ამისა, 2024 წელს სპეცოპერაცია რომ ჩატარდა, არჩევნები რომ ერქვა, ძალაუფლების მიტაცების სპეცოპერაცია. ამაზე რა ხდება? არნახული წესით რომ მოხდა არჩევნების გაყალბება და ძალაუფლების მიტაცება, სახელმწიფოს მიტაცება. ამას გამოძიება არ ჭირდება? მთელი სახელმწიფო ინსტიტუციები ერთ ადამიანს რომ ექვემდებარებიან. როდესაც სახელმწიფო ინსტიტუციები არის არა სახელმწიფოს სამსახურში, არამედ ერთი ადამიანის სამსახურში. პოლიცია იცავს არა მოქალაქეს, არამედ ოლიგარქ ბიძინა ივანიშვილს. ჩვენ ყველანი ვართ საფრთხის წინაშე, როცა უნდათ მოგუკიდებენ ხელს და ჩაგვსავენ ციხეში, იმისთვის რომ ბიძინა ივანიშვილის ძალაუფლებას არ შეექმნა საფრთხე. ეხლა რაც შეეხება ზოგადად ვითარებას, უკვე გასაგებია და აღარ ჭირდება ამას გამეორება, რომ ხალხი გამწარებულია და ცვლილებები ჭირდება, დასავლეთი და ცივილიზებული სამყარო ხალხის მხარეს არის და დარჩა პოლიტიკური პროცესი წინააღმდეგობის, რომელიც დაასრულებს ამ მავნებლობას. თუმცა ყველამ კარგად ვიცით, რომ პოლიტიკური ლიდერები არიან დაკავებულები. დაკავებულები კი არა, დატყვევებულები არიან და ჩვეულებრივი პოლიტიკური მძევლები არიან და ამ პირობებში, რა თქმა უნდა, შეგვიძლია თავმოთ ვთქვათ, რომ პოლიტიკური პროცესი ვერ განხორციელდება სრულფასოვნად. ამიტომ ნომერი პირველი ამოცანა, რა თქმა უნდა, არის ამ ადამიანების გათავისუფლება. მე ხარ არ დავიწყებ მორალისტობას, რომ ჩვენ ვალდებულებები ვართ, ესენი დაავიხსნათ, რა თქმა უნდა, ვალდებულებები დღეს კი არ ვართ, კარგა ხნის წინ ვიყავით. მაგრამ გარდა ამისა, მორალზე აღარ არის აქ საუბარი. პოლიტიკური პროცესი ვერ წავა წინ, თუ არ განთავისუფლდება პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი, თუ არ განთავისუფლდება ნიკა მელია, თუ არ განთავისუფლდება ლევან ხაბეიშვილი და ყველანი სხვები ძალიან ბევრნი არიან, თუ არ განთავისუფლებიან რიგითი აქტივისტები, იმიტომ რომ ეს აქტივისტები არაფრისთვის ხედან უკვე წელიწადზე მეტია ციხეში და ხალხი მაგიტომ აღარ გამოდის, ფიქრობენ რომ დამიჭერენ, ჩამსავენ ციხეში და ვინ მიშველის შემდეგ. ასე რომ ნომერი პირველი ამოცანა არის ამ ადამიანების გათავისუფლება და გარდა იმისა, რომ ტყვეობაში არიან, ეს არ არის უბრალოდ ტყვეობა. ვიცით თუ არ ვიცით, რომ მათ სიცოცხლე საფრთხე ემუქრება მათ ჯანმრთელობას. ყოველი დღე არის წამზომი მათთვის, არავინ არ იცის რას გაუკეთებენ რომელს. ხმას ვერ ამოიღებს ვერც ერთი, ყველამ ძალიან კარგად ვიცით, ვერ გაინძრევიან, ვერც თვითონ და ვერც მათი პარტიები. და ვიქნებით აი ასე გაჭედილ მდგომარეობაში, ვიდრე არ განთავისუფლდებიან პოლიტიკური ლიდერები და არ ჩაერთვებიან იმ საქმეში, რაც ნიშნავს პოლიტიკური წინააღმდეგობა. ასე რომ მე ძალიან ვთხოვ, თუ კი ვინმეს რამის გაკეთება შეუძლია, ანუ ვთხოვ და შეგახსენებთ კიდევაც, ქვეყნის შიგნით თუ ქვეყნის გარეთ, ჩვენი ნომერი პირველი ამოცანა იმისთვის, რომ პოლიტიკური პროცესი ნორმალურად წარიმართოს და რაღაცა ველურ ქვეყანაში არ აღმოჩნდეს, ნომერი პირველი ამოცანა არის ამ ადამიანების გათავისუფლება, იმისთვის, რომ პოლიტიკური პროცესი წარიმართოს თავისუფალ გარემოში და ყავდეს ძლიერი მოწინააღმდეგე ოლიგარქ ბიძინა ივანიშვილს. იმიტომ რომ იმ პირობებში, როდესაც საქართველოში სოციალურად დაუცველთა სტატუსი აქვს 35%-ზე მეტს, როდესაც კიდევ არიან ადამიანები, რომლებიც ძალიან მძიმე მდგომარეობაში არიან, მაგრამ ვერ ამბობენ და ვერ ამხელენ და საზღვარგარეთ გარბიან იმისთვის, რომ თავი გადაირჩინონ, როდესაც საჯარო უწყებებში ადამიანებს ნიშნავენ და ანთავისუფლებენ პოლიტიკური ნიშნით, როდესაც კერძო კომპანიებში და შესული არის უკვე სახელმწიფო ინტერესები და იქაც რეალურად აინტერესებთ არა პროფესიონალიზმი, არამედ პოლიტიკური ლოიალურობა, რა თქმა უნდა ამ პირობებში ოლიგარქ ბიძინა ივანიშვილს ძალიან ცოტა მომხრე ყავს და რა თქმა უნდა ამ ვითარებაში
ბიზნესი ვერ განვითარდება და აი ეს რაღაცა კომისია რო შექმნეს თუ რაღაც ფასებს რომ იკვლევენ და მილიონერი დეპუტატები გაბეცებული სახებით რომ უსმენენ ბიზნესმენებს და რო ვერ გაუგიათ საერთოდ თურმე რატომ არის ფასები ძვირი პროდუქტებზე თუ ვერ გაიგეთ მე გეტყვით ფასები ძვირი პროდუქტებზე არის იმიტომ რომ ამის მიზეზი ხართ თქვენ არალეგიტიმური მთავრობა რომელიც ემსახურება ოლიგარქ ბიძინა ივანიშვილის ინტერესებს და არა ხალხის ინტერესებს თქვენი პოლიტიკური ეკონომიკური პოლიტიკა რომელმაც მოკლა კონკურენცია აი ეს არის მიზეზი როდესაც თქვენი ტიპის ბიზნესმენები მდიდრდებიან და წესიერი ბიზნესმენები კიდევ განდევნილები არიან ბაზრიდან ეს არის პრობლემა თქვენ ხართ პრობლემა ყველაფრის ამ ქვეყანაში ასე რომ სუს მოგიწოდებთ თუ კრინმე კეთილსინდისიერი ხართ გააკეთეთ თქვენი საქმე გამოიძიოთ ოლიგარქი ბიძინა ივანიშვილის დანაშაულები სახელმწიფოს წინააღმდეგ რაც არის მიმართული დააკავეთ ეს ადამიანი ამას თქვენ თუ არ გააკეთებთ ამას გააკეთებს სხვა ადრე თუ გვიან ასე რომ თუ კი ვინმეს გნებავთ სისტემაში დარჩენა თუ კი ვინმეს გინდათ რომ იყოთ თქვენი საქმის პროფესიონალები როგორც დღეს ასევე ხვალ გააკეთეთ თქვენი საქმე მე კიდევ ამ წინააღმდეგობაში დავრჩები ბოლომდე